Big round of applause, ladies and gentlemen. Next, we'd like to present the memento to Mr. Kalayarasan. Thank you very much, sir. I would request our chairman to do the honors. My name is Abdul Manan Mansoor. Now, let me tell you this. Malaysia is only 34 million people population. Yeah, 34 million people population. Our aviation industry last year produced 45 billion ringgit. That's almost 4% of the GDP. And the people employed by the industry is 450,000 people for a small nation of 34 million people. Now just imagine India with 1.4 billion people, yeah, and if they were to push the aviation industry to greater heights, the number of job employment opportunities will be just tremendous, guys. Yeah? And remember also that the facts, the aviation industry will also push up the other industry. And what is the other industry? That will be the tourism industry. Yeah? And the tourism industry will also boost up your hotel industry that you are now experiencing very well. So folks, the opportunities are there. Yeah? India is booming and going to become the second powerful nation in 10 years' time, whether we like it or not, or whether America likes it or not. This is a time to invest in the industry. Unicam has got a program of diploma, bachelor, master, and PhD in aviation. So you can go up your ladder and become the outstanding personnel the aviation industry needs most. And I can tell you, if you have got this qualification, you will be the frontier in developing the economy most, because the aviation industry is an infrastructure industry. And if the infrastructure industry is growing well, the nation's economy will also grow well. That I can tell you. And aviation, being a very high safety conscious industry, has got no other choice but to pay you premium salary. Yeah? Premium salary. A cabin crew would have earned easily in Malaysia 8 to 10,000 ringgit a month. If they go to Middle East, yeah, where Dubai, Emirates, or Saudi are, they will earn about 15,000 ringgit salary a month. So it's a very, very profitable return industry for all of us here. So my strong suggestion, join the industry, gain your knowledge in industry as fast as possible, and with the booming economy of the Asia Pacific, we will become the economic power in the 21st century. ஸோ இந்த மாதிரி வாரம் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அந்த இண்டஸ்ட்ரியை பார்க்குறோம், ரொம்ப வேகமாக போய்கிட்டு இருக்கு. வி கேனாட் கோப் அப் வித் இண்டஸ்ட்ரி. கேட்குறாங்க ஆள். இப்போ வந்தார், நான் சொன்னேன் இந்த ஏர்போர்ட்டில் 30,000 பேர் வேலை செய்கிறாங்க, கேரளா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டில். அதே அந்த ஏஎஸ் ஏர்போர்ட் டெர்மினல் 2ல் 20,000 பேர் வேலை செய்கிறாங்க. அவர் என்ன 20,000 30,000ன்றீங்க, எங்கே போய் ஆள் தர்றாங்கன்னு. அவ்வளோ ஆள் தேவைப்படுது இண்டஸ்ட்ரிக்கு. ஸோ எங்கள் கடமை என்ன, ஆஸ் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ட்ரெயின் பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணுவோம். ஆள் வேணுமா, நாங்கள் அது செய்கிறோம். ஸோ நாங்கள் இப்போ ஏர்லைன்ஸ் கூடலாம் டைப் பண்ணிடுவோம். மலேசியாவிலையும் சரி, பல ஊர்லேயும் சரி. இப்போ தான் காத்தாரில் ஏர்போர்ட் திறந்தாங்க, இப்போ துபாயில் திறக்க போகிறாங்க புது ஏர்போர்ட்.
அரப் சவுடியில் புது ஏர்போர்ட், பெரிய பெரிய ஏர்போர்ட்லாம் வருது. அங்கே ஆள் தேவைப்படும், அங்கே ஆள் கிடைக்காது வேலைக்கு, நம்ம தான் ட்ரெயின் பண்ணி அனுப்பணும். ஸோ இவ்வளோ வேலை வாய்ப்பு இருக்கிற ஒரு ஃபீல்டில் நம்ம ஏன் இறங்கி நம்ம மக்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடாது? நம்ம இளைஞர்களுக்கு ஏன் இந்த வாய்ப்பு நம்ம தேடி கொடுக்கக்கூடாது? இது நம்ம கடமை. ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்னா நம்ம கடமைன்னா இளைஞர்களை உருவாக்கணும், நல்லா படிக்க வைக்கணும், அவங்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும், அவங்க எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும். அப்போ தான் அவங்க தாய் தப்பா அவங்க பெற்றவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க. இது நம்ம கடமை. ஸோ நம்ம கடமையை சீராக செய்கிறதுக்கு தான் மிஸ்டர் பூமிநாதன் இவ்வளோ முயற்சி செஞ்சு எங்களை வந்து பார்த்து இந்த MOE வரைக்கும் வந்திருக்கு. ஓகே, நிச்சயமாக நாங்கள் ஆயிரக்கணக்கான பேரை ட்ரெயின் பண்ணி இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ளேஸ் பண்ணி இந்தியாவிலே நம்பர் 1 இன்ஸ்டிடியூஷனாக ஏவியேஷன் இன்ஸ்டியூஷனாக வரணும். சென்னை சமிர்தானாலே என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பிளேஸ்மெண்ட். இதுவரைக்கும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இந்தியாவில் யாருமே பண்ணாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா 25,000 பேரை சோஃபார் நாம் பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் சென்னை சமிர்தா என்ட்ரு ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும், பஸ் ஸ்டாண்டை விட இப்போ அதிக கூட்டம் எங்கே இருக்குன்னா ஏர்போர்ட்டில் தான் இருக்குது. நம்பர் 1. ஒவ்வொரு ஏர்போர்ட்லேயும் இப்போ எவ்வளோ பேர் தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னா இந்தியா மாதிரியான ஏர்போர்ட்டில் குறைஞ்சபட்சம் 3000 4,000 பேர் தேவைப்படுறாங்க. அப்போ நம்ம இந்தியாவில் இப்போ எவ்வளோ ஏர்போர்ட் இருக்குன்னா 137 ஏர்போர்ட். இன்னும் கரெக்டாக அடுத்த 3 வருஷத்தில் இது 240 ஏர்போர்ட்டாக மாறப்போகுது. நிறைய ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருக்கு. 240 ஏர்போர்ட் வரப்போகுது அப்படின்னா 240 இன்ட்டு ஒவ்வொரு ஏர்போர்ட்டுக்கும் குறைஞ்சபட்சம் 3000 பேர் தேவை அப்படின்னா இன்னைக்கு கணக்கில் 6 to 7 லட்சம் பேர் பெர் இயருக்கு தேவை. ஆனால் அத்தனை பேர் வெளியில் வர்றாங்களான்னு கேட்டால் இல்லை. அப்படியே வெளியில் வரக்கூடிய ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஸ்கில்டாக இருக்காங்களான்னு கேட்டால் இல்லை. ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய வேக்கம் இருக்குது. அதனால் பிளேஸ்மெண்ட்டு தான் சென்னை சமிர்தாவோட தாரக மந்திரம். அப்படிங்கிறனால இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ரொம்ப ஸ்கில்டான பர்சனை உருவாக்கணுங்கிறதுக்காகவே இண்டஸ்ட்ரிக்கான சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துக்காகவே உருவாக்கப்பட்டது தான் சென்னை சமிர்தா இன்டர்நேஷ்னல் ஏவியேஷன் காலேஜ். சென்னை சமிர்தா என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, படிக்கும்போதே ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணாத புதுமை, அவங்களுக்கும் படிக்கும்போதே பார்ட் டைம் ஜாப் ஏர்போர்ட்டில் 8,000 to 15,000 வரைக்கும் படிக்கும்போதே ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டாரை உருவாக்கி நம்பர் 1. 2வது, வெறும் தியரியாக சொல்லித்தராமல் ஒரு மினி ஏர்போர்ட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குமோ அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுடைய மவுண்ட் ரோடு கேம்பஸில் 40,000 சதுர அடியில் ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டியில் ஸ்பென்சருக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய கேம்பஸில் மினி ஏர்போர்ட் உருவாகிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ அதனால் லைவாக அவங்களால டீட்டெயில்டாக கற்றுக்க முடியும். இது 2வது, ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்குறாங்க. 3வது விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், அவங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்க போகிறவங்களாம் யார் அப்படின்னு கேட்டால் கேப்டன் சார் மாதிரி, கேப்டன் சார் மூலமாக உருவாக்கின எக்ஸ்பர்ட் ஃபாரின்லேருந்து வந்து சொல்லித்தர போகிறாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் காஸ்ட்லியான திங்ஸ். சரி சார், இதோட முடிஞ்சுச்சா? இல்லை, இதோட அடுத்த புதுமையாக என்ன அப்படின்னு கேட்டால் 3 years டிகிரி கற்றுக்க போகிறாங்க. 2 வருஷம் நம்ம சென்னை சமிர்தாவில் மவுண்ட் ரோடு கேம்பஸில் படிக்கிறாங்க. 3வது வருஷம் மலேசியாவில் போய் படிக்கிறாங்க. 6 மாதம் நம்மளுடைய யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் ஏவியேஷன் மலேசியாவில் 6 மாதம் கற்றுக்குறாங்க. இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்போசரை டீட்டெயிலாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, வேறு யாருமே இதுவரை பண்ணாத புதுமை என்னென்னா, இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டில் மலேசியன் ஏர்போர்ட்டில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க. 6 months இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டோடைய எக்ஸ்போசரை கற்றுக்க போகிறாங்க. கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள், 6 மாதம் இன்டர்நேஷ்னலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய வேல்யூ, அவங்க கற்றுக்கிட்ட விதம், இது எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக சென்னை சமிர்தா ஸ்டூடெண்ட், ஏவியேஷனில் படிக்கிற சென்னை சமிர்தா ஸ்டூடெண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்போசரோட வெளியில் வரும்போது பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமாகவே இருக்காது. ஒரு ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு மிகப்பெரிய ரெவல்யூஷனாக நம்ம மலேசியன் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் ஏவியேஷனோட டைஅப்னால பசங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்போசரோட ஒரு மிகப்பெரிய வேலை வாய்ப்பு. சார் சொன்னாங்க, கேபின் குரோடைய சேல்ரி எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டால் கிட்டத்தட்ட 15,000 ரிங்கட். 15,000 ரிங்கட் அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் ரூபாய். கேபின் குரூவுக்கு படித்து முடிச்சுட்டு இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்போசர் இருந்தால் பெர் மந்த் 3 lakh rupees. இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொட்டி கிடக்கு. ஸோ அதை இண்டஸ்ட்ரிக்கு கரெக்டாக போய் சொல்யூஷன் கொடுத்து திறமையான மாணவர்களை உருவாக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான்
ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயே நாம் உள்ளே வரோம்.